ഹലോ ടീച്ചേഴ്സ്, HSA നാച്ചുറൽ സയൻസ് എക്സാമിനെ അടിസ്ഥാനമാക്കി നടത്തുന്ന ഡെയിലി മോക്ക് ടെസ്റ്റ് റിവിഷൻ സീരീസിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് മൊഡ്യൂൾ 5-ലെ മൈക്രോബയോളജി എന്ന ടോപ്പിക്കാണ്. ഇതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള 30ഓളം MCQ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഈ വീഡിയോയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ മൊഡ്യൂൾ 5-ൽ പറയുന്ന മൈക്രോബയോളജി എന്ന് പറയുന്നത് ചെറിയൊരു ടോപ്പിക്കാണ്. മെയിനായിട്ട് ബാക്ടീരിയ, അതിൻ്റെ അൾട്രാസ്ട്രക്ചർ, റിപ്രൊഡക്ഷൻ, ജനറ്റിക് റിക്കോമ്പിനേഷൻ, നിങ്ങൾ സിലബസ് അറിയാവുന്നതാണല്ലോ. അതുപോലെ വൈറസിനെ കുറിച്ചിട്ടും പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഇവിടെ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്താലോ. ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുന്നത്, ഞാൻ ക്വസ്റ്റ്യൻസും ഓപ്ഷൻസും ആദ്യം പറയും, അതനുസരിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ആൻസേഴ്സ് മാർക്ക് ചെയ്ത് വെക്കുക. ശേഷം നമുക്ക് ആൻസേഴ്സ് ചെക്ക് ചെയ്യാം, സ്കോറും കണ്ടെത്താം. ഓക്കെ, ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, ഹൂ ഡിസ്കവേർഡ് പെൻസിലിൻ? ഓപ്ഷൻസ്: ഓപ്ഷൻ എ അലക്സാണ്ടർ ഫ്ലെമിംഗ്, ഓപ്ഷൻ ബി ലൂയിസ് പാസ്റ്റർ, ഓപ്ഷൻ സി റോബർട്ട് കോച്ച്, ഓപ്ഷൻ ഡി എഡ്വേർഡ് ജെന്നർ. ഹൂ ഡിസ്കവേർഡ് പെൻസിലിൻ? ഓക്കെ, സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, bacterial cell wall is made up of. Options: cellulose, chitin, peptidoglycan, pectin. Bacterial cell wall is made up of. Third question, which of the following is a gram-negative bacteria? Which of the following is a gram-negative bacteria? Option A Staphylococcus aureus, B Bacillus subtilis, C. Escherichia coli, D. Streptococcus pyogenes. ഗ്രാം നെഗറ്റീവ് ബാക്ടീരിയ ആണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത്. നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, ദ ഷേപ്പ് ഓഫ് വിബ്രിയോ കോളറെ ഈസ്. വിബ്രിയോ കോളറെ ഈസ്. ഓപ്ഷൻസ്: എ കോക്കി, ബി ബാസിലസ്, ബാസിലി, സി സ്പൈറൽ, ഡി കോമ ഷേപ്ഡ്. ഫിഫ്ത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ, which stain is used in gram staining as a primary stain? In gram staining as a primary stain. Options: safranin, B methylene blue, C crystal violet, D carbol fuchsin. Okay. Sixth question, binary fission in bacteria is a type of. Options: sexual reproduction, asexual reproduction, spore formation, conjugation. 7. Genetic recombination involving direct transfer of DNA through pili is called. Genetic recombination involving direct transfer of DNA through pili is called. Option A transformation, B transduction, C conjugation, D binary fission. 8. Nitrogen fixation in root nodule is carried out by. Option A Acetobacter, B Rhizobium, C Nitrosomonas, D Pseudomonas. Nitrogen fixation in root nodule is carried out by. 9. The bacterium used in biofertilizer for paddy is. Option A Acetobacter, B Rhizobium, C. Anabaena, D. Azospirillum. 10th question, the stain used for acid-fast bacteria is. Option A gram stain, B lactophenol cotton blue, C Zell-Nielsen stain, D safranin. Then 11, TMV contains which type of genetic material? TMV contains which type of genetic material? Option A DNA, B RNA, C both DNA and RNA, D protein only. 12. The bacterium involved in sewage treatment is activated sludge process is. The bacterium involved in sewage treatment in activated sludge process is. Option A Clostridium, B Pseudomonas, C Nitrosomonas, D Bacillus thuringiensis. 13. Bacillus thuringiensis is used as. Option A biofertilizer, B biopesticide, C nitrogen fixer, D sewage degrader. Bacillus thuringiensis is used as. 14. The causative agent of tuberculosis is. Option A Mycobacterium leprae,
B. Mycobacterium tuberculosis, C. Streptococcus pneumoniae, D. Haemophilus influenzae. 15. Which bacteriophage cycle result in lysis of the host cell? Option A. Lysogenic cycle, B. lytic cycle, C. both cycles, D. none. 16. HIV is a option A. DNA virus, B. retrovirus, C. bacteriophage, D. RNA virus without DNA stage. 17. The bacterial structure responsible for motility is option A. pili, B. capsule, C. flagella, D. mesosome. Bacterial structure responsible for motility. 18. Gram-positive bacteria appear dash after staining. Option A. red, B. pink, C. blue or purple, D. colorless. Gram-positive bacteria appear dash after staining. 19. The enzyme produced by bacteria to hydrolyze lactose is option A. amylase, B. lactase, C. lipase, D. cellulase. 20. Bacteria reproducing by budding is seen in option A. Escherichia coli, B. Caulobacter, C. Vibrio, D. Bacillus. 21. The bacterium used in insulin production in genetic engineering is option A. Bacillus subtilis, B. Escherichia coli, C. Streptococcus pyogenes, D. Pseudomonas aeruginosa. 22. The virus which infect bacteria is called options A. viroids, B. prions, C. bacteriophage, D. retrovirus. 23. The viral genome integrated with host bacterial DNA is called option A. provirus, B. prophage, C. plasmid, D. episome. 24. Who proposed the three-domain system of classification including archaea? Option A. Whitaker, B. Woose, C. Linnaeus, D. Haeckel. 25. Which is not a method of food preservation? Option A. pasteurization, B. sterilization, C. fermentation, D. infection. 26. Methanogens are used for option A. production of antibiotics, B. sewage treatment and biogas production, C. nitrogen fixation in rice field, D. genetic recombination. 27. Which virus has reverse transcriptase enzyme? Option A. TMV, B. adenovirus, C. HIV, D. influenza virus. 28. Symbiotic nitrogen fixing bacteria in non-leguminous plant is option A. Acetobacter, B. Frankia, C. Rhizobium, D. Clostridium. 29. The process by which bacteriophages transfer DNA from one bacterium to another is Option A. conjugation, B. transformation, C. transduction, D. translation. 30. Last question ആണ്. Which of the following bacteria does not have a cell wall? Option A. Mycoplasma, B. Bacillus, C. Vibrio, D. Pseudomonas. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇത്രയുമാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ്. ഇനി നമുക്കിതിൻ്റെ ആൻസേഴ്സ് ചെക്ക് ചെയ്യാം. അതുവഴി നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ സ്കോറും കണ്ടെത്താം. ഒപ്പം തന്നെ ചെറിയൊരു എക്സ്പ്ലനേഷനും തരുന്നുണ്ട് എല്ലാ ഓപ്ഷൻസിനെയും ബേസ് ചെയ്തിട്ട്. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ ആൻസർ ഹൂ ഡിസ്കവേർഡ് പെൻസിലിൻ? ഓപ്ഷൻ എ അലക്സാണ്ടർ ഫ്ലെമിംഗ് ആണ് പെൻസിലിൻ ഡിസ്കവർ ചെയ്തത്. ബാക്കി ഓപ്ഷൻസും കൂടെ ഒന്ന് മെൻഷൻ ചെയ്ത് പോകുന്നുണ്ട്. അലക്സാണ്ടർ ഫ്ലെമിംഗ് ഡിസ്കവേർഡ് പെൻസിലിൻ ഫ്രം പെൻസിലിയം നൊട്ടേറ്റം. ഓക്കെ, ബി ഏതായിരുന്നു? ബി വരുന്നത് ലൂയിസ് പാസ്റ്റർ ആണ്. ലൂയിസ് പാസ്റ്റർ വർക്ക്ഡ് ഓൺ ജേം തിയറി ആൻഡ് റാബിസ് വാക്സിൻ.
റാബിസ് വാക്സിനിലും ജേം തിയറിയിലുമാണ് ലൂയിസ് പാസ്റ്റർ വർക്ക് ചെയ്തത്. കോച്ച് ഡിസ്കവേർഡ് മൈക്കോബാക്ടീരിയൻ ട്യൂബർകുലോസിസ് ആൻഡ് പോസ്റ്റ്ലേറ്റ്സ്. മൈക്കോബാക്ടീരിയൻ ട്യൂബർകുലോസിസിനെ ഡിസ്കവർ ചെയ്തത് കോച്ചാണ്. ദെൻ എഡ്വാർഡ് ജെന്നർ ആണ് സ്മോൾ പോക്സ് വാക്സിൻ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തത്. ഓക്കെ, ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റിൻ്റെ അപ്പോൾ ആൻസർ വരുന്നത് ഓപ്ഷൻ എ ആണ്. ദെൻ സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റിൻ്റെ ആൻസർ ബാക്ടീരിയൽ സെൽ വാൾ ഓപ്ഷൻ സി പെപ്റ്റിഡോഗ്ലൈക്കാൻ ആണ്. പെപ്റ്റിഡോഗ്ലൈക്കൻ കൊണ്ടാണ് ബാക്ടീരിയൽ സെൽ വാൾ നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ളത്. ബാക്കിയുള്ള ഓപ്ഷൻസ് ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാം. ഓപ്ഷൻ സി ആണ് റൈറ്റ് ആൻസർ. ഓപ്ഷൻ എ വരുന്നത് സെല്ലുലോസ് ആണ്, അത് പ്ലാന്റ്സിൻ്റെ സെൽവാളാണ്. കൈറ്റിൻ നമുക്കറിയാം ഫംഗൽ സെൽവാൾ, അതുപോലെ ആർത്രോപോഡ്സിൻ്റെ എക്സോസ്കെൽട്ടൺസ് ആണ് കൈറ്റിൻ കൊണ്ട് നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ളത്. പെക്റ്റിൻ പ്ലാന്റ് സെൽസിലെ മിഡിൽ ലെമലിനെ നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ളത് പെക്റ്റിൻ കൊണ്ടാണ്. ദെൻ അപ്പോൾ ഓപ്ഷൻ സി ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ. തേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ സി എസ്ട്രീഷ്യ കൊളയാണ്. അതായത് ഒരു ഗ്രാം നെഗറ്റീവ് ബാക്ടീരിയ ഏതാണെന്നാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ഈ കൊടുത്തിരിക്കുന്നതിൽ ഗ്രാം നെഗറ്റീവ് ഈ കൊളയാണ്, ബാക്കി എല്ലാ ബാക്ടീരിയാസും ഗ്രാം പോസിറ്റീവ് ബാക്ടീരിയ ആണ്. ഈ എസ്ട്രീഷ്യ ഗ്രാം നെഗറ്റീവ് ബാക്ടീരിയ പിങ്ക് ആയിരിക്കും സ്റ്റെയിൻ, ഗ്രാം സ്റ്റെയിനിങ്ങിൽ പിങ്ക് സ്റ്റെയിൻഡ് ആയിരിക്കും. ഗ്രാം പോസിറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ പർപ്പിൾ സ്റ്റെയിൻഡ് ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, ദെൻ ഫോർത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ്, കോമ ഷേപ്ഡ് ആണ്. വിബ്രിയോ കോളറയുടെ ഷേപ്പാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത്, അത് കോമ ഷേപ്പാണ്. ബാക്കിയൊന്ന് ജസ്റ്റ് നോക്കാം. വിബ്രിയോ കോളറ ഈസ് കർവ്ഡ് റോഡ് ഓർ കോമ ഷേപ്ഡ് ആയിരിക്കും. എ വരുന്നത് കോക്കിയാണ്, അത് സ്പെറിക്കൽ ബാക്ടീരിയ ആണ്. ബാസിലസ് ആണെങ്കിൽ ബാസിലസ് റോഡ് ഷേപ്ഡ് ആണ്. പിന്നെ സ്പൈറൽ ഷേപ്ഡ് അല്ലെങ്കിൽ സ്പൈറുല്ലമാണ് വരുന്നത് എക്സാമ്പിളായിട്ട്. ഫിഫ്ത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ സി ആണ്, ക്രിസ്റ്റൽ വയലറ്റ് ആണ് ആൻസർ ആയിട്ട് വരുന്നത്. അതായത് ഗ്രാം സ്റ്റെയിനിങ്ങിന് യൂസ് ചെയ്യുന്ന പ്രൈമറി സ്റ്റെയിൻ ഏതാണെന്നാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത്. അത് ക്രിസ്റ്റൽ വയലറ്റ് ആണ് പ്രൈമറി സ്റ്റെയിൻ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ദെൻ സഫ്രാനിനാണെങ്കിൽ അതൊരു കൗണ്ടർ സ്റ്റെയിൻ ആയിട്ടാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. പിന്നെ ഓപ്ഷൻ ബി മെഥിലിൻ ബ്ലൂ, അതൊരു സിമ്പിൾ സ്റ്റെയിനിങ് പ്രോസസ്സിനാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. പിന്നെ ആസിഡ് ഫാസ്റ്റ് സ്റ്റെയിനിങ്ങിനൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് സീൽ നീൽസൺ എന്ന് പറയുന്ന സ്റ്റെയിൻ. ഓക്കെ, ദെൻ ഓപ്ഷൻ സി ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ. സിക്സ്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി ആണ്. സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിരുന്നു. ബൈനറി ഫിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു അസെക്ഷൽ റിപ്രൊഡക്ഷൻ മെത്തേഡാണ് പറയുന്നത്. ബൈനറി ഫിഷൻ ഈസ് എ അസെക്ഷൽ ഡിവിഷൻ പ്രൊഡ്യൂസിങ് ഐഡൻറ്റിക്കൽ ഡോട്ടർ സെൽസ്. ഇവിടെ നിന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ സെക്ഷൽ റിപ്രൊഡക്ഷൻ അല്ല, ഗാമീറ്റ്സ് ഒന്നും ഫോം ചെയ്യുന്നില്ല. അതുപോലെ തന്നെ സ്പോ ഫോർമേഷൻ ഈസ് എ ഡോമൻ സ്ട്രക്ചർ ഫോർമേഷൻ. അപ്പോൾ ഓപ്ഷൻ ആൻസർ ആയിട്ട് വരുന്നത് ഓപ്ഷൻ ബി ആണ്. ഓക്കെ, ദെൻ സെവൻത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ സി കോൺജുഗേഷൻ ആണ്. അതായത് ജെനറ്റിക് റീകോമ്പിനേഷൻ ഇൻവോൾവിങ് ഡയറക്റ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ ഓഫ് DNA ത്രൂ പിലി ഈസ് കോൾഡ്. ഓക്കെ, ഡയറക്റ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ ഓഫ് DNA ത്രൂ പിലി ആണ് എന്താണ് പറയുന്നത് കോൺജുഗേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. കോൺജുഗേഷൻ ഇൻവോൾവ് പ്ലാസ്മിഡ് ട്രാൻസ്ഫർ ത്രൂ സെക്സ് പിലിയിലൂടെ പ്ലാസ്മിഡ്സിൻ്റെ ട്രാൻസ്ഫർ ആണ് അവിടെ നടക്കുന്നത്. ദെൻ ഓപ്ഷൻ എയിൽ പറയുന്നത് എന്താണ് ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അപ്ടേക്ക് ഓഫ് നേക്കഡ് DNAസിൻ്റെ അപ്ടേക്ക് ആണ് പറയുന്നത്. ദെൻ ട്രാൻസ്ഡക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ജീൻ ട്രാൻസ്ഫർ ത്രൂ ബാക്ടീരിയോഫേജിലൂടെ ജീൻ ട്രാൻസ്ഫർ നടക്കുന്നതാണെങ്കിൽ അത് ട്രാൻസ്ഡക്ഷൻ ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, ട്രാൻസ്ഡക്ഷൻ ജീൻ ട്രാൻസ്ഫർ ത്രൂ ബാക്ടീരിയോഫേജ്. ദെൻ നെക്സ്റ്റ് എന്താണ് ബൈനറി ഫിഷൻ. ഓക്കെ, ബൈനറി ഫിഷൻ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സെൽ ഡിവിഷൻ പ്രോസസ്സാണ്. അപ്പോൾ ഒരു ആൻസർ ആയിട്ട് വരുന്നത് ഓപ്ഷൻ സി ആണ്, കോൺജുഗേഷൻ ആണ്. ഇവിടെ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സെക്സ് പിലിയിലൂടെ ജെനറ്റിക് മെറ്റീരിയലിനെ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ക്ലിയർ ആണല്ലോ. നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എട്ടാമത്തേൻ്റെ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി റൈസോബിയം ആണ്. അതായത് റൂട്ട് നോഡ്യൂൾസിൽ നൈട്രജൻ ഫിക്സേഷൻ ഇൻ റൂട്ട് നോഡ്യൂൾ ഈസ് ക്യാരിഡ് ഔട്ട് ബൈ ഓപ്ഷൻ ബി റൈസോബിയം ആണ്. റൈസോബിയം ഫോം സിംബയോട്ടിക് നോഡ്യൂൾസ് ഇൻ ലെഗ്യൂംസ് ഫോർ നൈട്രജൻ ഫിക്സേഷൻ. ലെഗ്യുമിനസ് പ്ലാന്റ്സിൽ റൂട്ടിൽ സിംബയോട്ടിക് നോഡ്യൂൾസ് ഫോം ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമുക്കറിയാം. ആ ഒരു ബാക്ടീരിയ റൈസോബിയം ആണ്. ദെൻ നെക്സ്റ്റ് അവിടെ ഓപ്ഷൻ എയിൽ അസറ്റോബാക്ടർ ഒരു ഫ്രീ ലിവിങ് നൈട്രജൻ ഫിക്സർ ആണ് അസറ്റോബാക്ടർ. നൈട്രോസോമോണസ് ആണെന്നെങ്കിൽ അമോണിയയെ നൈട്രേറ്റ് ആക്കി മാറ്റുന്നത്, നൈട്രിഫിക്കേഷൻ നടത്തുന്ന ബാക്ടീരിയയാണ് എന്ത് നൈട്രോസൊമോണസ് എന്ന് പറയുന്നത്. നൈട്രോസൊമോണസ് എന്താണ് നടത്തുന്നത് അമോണിയനെ നൈട്രേറ്റ് ആക്കി മാറ്റുന്നു. ദെൻ നെക്സ്റ്റ് സ്യൂഡോണോമസ് എന്ന് പറയുന്നത് നോൺ നൈട്രജൻ ഫിക്സർ ആണ്, ഒരു ജനറൽ ആയിട്ടുള്ള ഡികമ്പോസർ ആണ് ഇത് വരുന്നത്. ക്ലിയർ ആണല്ലോ. നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നയൻത്തിൻ്റെ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ സി ആണ്, അനബിന ആണ്. ദ ബാക്ടീരിയ യൂസ്ഡ് ഇൻ ബയോ ഫെർട്ടിലൈസർ ഫോർ പാഡി ഫീൽഡിൽ ഒരു ബയോ ഫെർട്ടിലൈസർ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ബാക്ടീരിയ ആണ് അനബിന എന്ന് പറയുന്നത്.
ഓക്കെ, ബയോ ഫെർട്ടിലൈസർ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. അനബീന ഒരു സയനോബാക്ടീരിയമാണ് ഇൻ അസോസിയേഷൻ വിത്ത് അസോള ഫോർ പാഡി ഫീൽഡിൽ അസോളനെ ആയിട്ട് അസോസിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് കാണുന്നതാണ്. ഇത് പാഡി ഫീൽഡിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ബയോ ഫെർട്ടിലൈസർ ആയിട്ടാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ദെൻ നെക്സ്റ്റ് എന്താണ് ഇതിൻ്റെ അസിറ്റോബാക്ടർ വീറ്റിന് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ദെൻ റൈസോബിയ അല്ലേ കൊടുത്തിട്ടുള്ള ഓപ്ഷൻ ബി റൈസോബിയ ആണെങ്കിൽ ലെഗ്യൂം സിംബയോട്ടായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ അസോസ്പയറിൽ നമ്മൾ മില്ലറ്റ്സുകൾക്കൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ്. സിറൽസ് മില്ലറ്റ്സിനൊക്കെ അസോസ്പയറിലും യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ക്ലിയർ ആണല്ലോ. ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ 10th ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ സി ആണ്. സീൽ നീൽസൺ സ്റ്റെയിൻ ആണ് പറയുന്നത്. ആസിഡ് ഫാസ്റ്റ് ബാക്ടീരിയൽ സ്റ്റെയിനിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ സീൽ നീൽസൺ സ്റ്റെയിൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. സീൽ നീൽസൺ സ്റ്റെയിൻ കാർബോൾ ഫ്യൂഷൻ പ്ലസ് ആസിഡ് ആൽക്കഹോൾ ആണ്. മൈക്കോബാക്ടീരിയത്തിനൊക്കെയാണ് നമ്മളിത് സാധാരണ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ഗ്രാം സ്റ്റെയിൻ നമ്മൾ എന്താണ് ഗ്രാം സ്റ്റെയിനിങ് പ്രോസസ്സിനാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഓപ്ഷൻ ബി ലാക്ടോഫിനോൾ കോട്ടൺ ബ്ലൂ. ഓർത്ത് വെക്കണം, ലാക്ടോഫിനോൾ കോട്ടൺ ബ്ലൂ എന്ന് പറയുന്ന സ്റ്റെയിന് ഫംഗൈക്കാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഫംഗസുകളെ സ്റ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. സഫ്രാനിൻ നമുക്കറിയാം ഒരു കൗണ്ടർ സ്റ്റെയിൻ ആണ്. ഇൻ ഗ്രാം സ്റ്റെയിനിങ്ങിലെ കൗണ്ടർ സ്റ്റെയിൻ ആയിട്ടാണ് സഫ്രാനിൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. പ്രൈമറി സ്റ്റെയിൻ ആയിട്ട് ഏതായിരുന്നു ക്രിസ്റ്റൽ വയലറ്റ് ആണ് ഗ്രാം സ്റ്റെയിനിങ്ങിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ദെൻ 11th ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി ആണ്, RNA ആണ്. അതായത് TMV ടൊബാക്കോ മൊസൈക്ക് വൈറസിൽ ഏതാണ് ജെനറ്റിക് മെറ്റീരിയൽ എന്നാണ്. അത് ഒരു RNA വൈറസ് ആണ്. ഓക്കെ, TMV ഈസ് ആൻ RNA വൈറസ്. പോസിറ്റീവ് സെൻസ് ssRNA ആണ് ഉണ്ടാകുന്നത്. ഓപ്ഷൻ എയിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് എന്തായിരുന്നു DNA വൈറസിന് എക്സാമ്പിളാണ് ബാക്ടീരിയോഫേജ് T4 ഒക്കെ എക്സാമ്പിളാണ്. ദെൻ ഓപ്ഷൻ സി എന്തായിരുന്നു ബോത്ത് DNA ആൻഡ് RNA. അത് DNAയും RNAയും കണ്ടെയ്ൻ ചെയ്തിട്ടുള്ള വൈറസ് ഒന്നും അങ്ങനെ കോമൺ ആയിട്ട് നമുക്ക് പഠിക്കാനില്ല, ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്തിട്ടില്ല. ദെൻ ഓപ്ഷൻ ഡി പ്രോട്ടീൻ ഓൺലി. പ്രോട്ടീൻ ഫോർ കാസ്മിഡ് ജീനോം ഈസ് ന്യൂക്ലിക് ആസിഡ്. നമുക്കറിയാം പ്രോട്ടീൻ ക്യാപ്സിഡ് ആണ്. ഒരു വൈറസിൻ്റെ ഒരു ഔട്ടർ കവറിങ് ആണ്, ക്യാപ്സിഡ് ആണ് പ്രോട്ടീൻ കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത്. ജീനോം മെറ്റീരിയൽ DNA അല്ലെങ്കിൽ RNA ആയിരിക്കും. RNA വൈറസിന് എക്സാമ്പിളാണ് ടൊബാക്കോ മൊസൈക്ക് വൈറസ്. DNA വൈറസിന് ഒരു എക്സാമ്പിളാണ് ബാക്ടീരിയോഫേജ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, 12th ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ ആൻസർ ഏതായിരുന്നു ഓപ്ഷൻ ബി ആണ്, സ്യൂഡോമോണാസ് ആണ്. ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്തായിരുന്നു സീവേജ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഇൻ ആക്ടിവേറ്റഡ് സ്ലഡ്ജ് പ്രോസസ്സിന് വരുന്നത് സ്യൂഡോമോണാസ് ആണ്. സ്യൂഡോമോണാസ് ഡിഗ്രേഡ് ഓർഗാനിക് മാറ്റർ എയ്റോബിക്കലി ഇൻ സീവേജ്. ഓക്കെ, പിന്നെ ഓപ്ഷൻ എയിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ക്ലോസ്ട്രിഡിയം ആണ്. ക്ലോസ്ട്രിഡിയം ഒരു അനൈറോബിക് ഡികമ്പോസർ ആണ്. ഓപ്ഷൻ സി നൈട്രോസോമോണസ് നമ്മൾ കണ്ടു, നൈട്രിഫിക്കേഷൻ നടത്തുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ നൈട്രോസോമോണസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ ബയോ പെസ്റ്റിസൈഡ് പ്രൊഡക്ഷന് വേണ്ടിയിട്ട് ബയോ പെസ്റ്റിസൈഡ് പ്രൊഡ്യൂസർ ആയിട്ടാണ് ബാസിലസ് തുറിഞ്ചെൻസിസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ ആണല്ലോ. അപ്പോൾ ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് കറക്റ്റായിട്ട് വരുന്ന ആൻസർ. 13th ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി ആണ്, ബയോ പെസ്റ്റിസൈഡ്. ഇപ്പം തന്നെ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത സെയിം പോയിന്റ് തന്നെയാണ്. ബയോ പെസ്റ്റിസൈഡ് പ്രൊഡ്യൂസറായിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഏതാണ് ബാസിലസ് തുറിഞ്ചെൻസിസ് എന്ന് പറയുന്ന ബാക്ടീരിയയാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, ഇവിടെ അതിൻ്റെ എക്സ്പ്ലനേഷൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ബാസിലസ് തുറിഞ്ചെൻസിസ് പ്രൊഡ്യൂസസ് BT ടോക്സിൻ യൂസ്ഡ് ആസ് ഇൻസെക്ടിസൈഡ്. ഒരു ബയോ പെസ്റ്റിസൈഡ് ഇൻസെക്ടിസൈഡ് ആയിട്ടാണ് നമ്മളിത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. BT ടോക്സിൻസ് ആണ് ഇത് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ബാസിലസ് തുറിഞ്ചെൻസിസ് ബയോ പെസ്റ്റിസൈഡ്. ദെൻ ഓപ്ഷൻ എ നമ്മൾ അതൊന്നും ഫെർട്ടിലൈസർ ആയിട്ട് നോട്ട് യൂസ്ഡ് ആസ് ഫെർട്ടിലൈസർ. ഓക്കെ, ബാക്കി വരുന്ന ഓപ്ഷൻസ് ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടല്ല വരുന്നത്. ദെൻ നെക്സ്റ്റ് 14th ആൻസർ വരുന്നത് ഓപ്ഷൻ ബി ആണ്, മൈക്കോബാക്ടീരിയം ട്യൂബർകുലോസിസ്. നമുക്കറിയാം ട്യൂബർകുലോസിസ് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഏജൻ്റാണ് മൈക്കോബാക്ടീരിയം ട്യൂബർകുലോസിസ്, TB ഉണ്ടാക്കുന്നത്. ദെൻ ബാക്കിയുള്ളതൊന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. ഫസ്റ്റ് വൺ മൈക്കോബാക്ടീരിയം ലെപ്രേ, അത് ലെപ്രസി ആണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. സ്ട്രെപ്റ്റോകോക്കസ് ന്യൂമോണിയ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട്. ഹീമോഫില്ലസ് ഇൻഫ്ലുവൻസ ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ്. റെസ്പിറേറ്ററി ഇൻഫെക്ഷൻ ലൈക്ക് ഇൻഫ്ലുവൻസ ലൈക്ക് സിംറ്റംസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ് എന്ത് ഹീമോഫില്ലസ് ഇൻഫ്ലുവൻസ എന്ന് പറയുന്നത്. റെസ്പിറേറ്ററി ഡിസ്കംഫർട്ടൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നത്. 15th ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി ലൈറ്റിക് സൈക്കിൾ ആണ്. അതായത് സെൽ ലൈസിസ്, ബാക്ടീരിയോഫേജ് സൈക്കിൾ റിസൾട്ടിങ് ലൈസിസ് ഓഫ് ഹോസ്റ്റ് സെൽ. ഹോസ്റ്റ് സെല്ലിൻ്റെ ലൈസിസ് ഉണ്ടാക്കുന്ന സൈക്കിളാണ് ലൈറ്റിക് സൈക്കിൾ എന്ന് പറയുന്നത്. ഓപ്ഷൻ ബി ലൈറ്റിക് സൈക്കിൾ കോസസ് ഹോസ്റ്റ് സെൽ ലൈസിസ് റിലീസിങ് ന്യൂ ഫേജസ്. ഓപ്ഷൻ എ ഏതായിരുന്നു ലൈസോജനിക് സൈക്കിൾ ആണ്. ലൈസോജനിക് സൈക്കിളിൽ ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് DNA വിത്തൗട്ട് ലൈസിസ് ഇല്ലാതെ തന്നെ DNA ഇൻ്റഗ്രേഷൻ നടക്കുന്നു. ഓക്കെ, ദെൻ
നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ 16ൻ്റെ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി ആണ്, റിട്രോ വൈറസ് ആണ്. നമുക്കറിയാം HIV ഹ്യൂമൻ ഇമ്മ്യൂണോ വൈറസ് ഒരു റിട്രോ വൈറസ് ആണ്. HIV ഈസ് എ റിട്രോ വൈറസ്, റിവേഴ്സ് ട്രാൻസ്ക്രിപ്റ്റേസ് പ്ലസ് SSRNA ആണ് ഇതിൽ അടങ്ങിയിട്ടുള്ളത്. ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് കറക്റ്റായിട്ട് വരുന്ന ആൻസർ. ദെൻ 17ൻ്റെ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ സി ആണ്, ഫ്ലജെല്ല. ബാക്ടീരിയയുടെ ഒരു മോട്ടിലിറ്റി പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന സ്ട്രക്ചറാണ് ഫ്ലജെല്ല എന്ന് പറയുന്നത്. ഓപ്ഷൻ സി ഫ്ലജെല്ല. പിലേ എന്ന് പറയുന്നത് അറ്റാച്ച്മെൻറ്റിനും കോൺജുഗേഷനും ഒക്കെയാണ് നമ്മൾ പിലി യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ബാക്ടീരിയൽ പിലി യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അറ്റാച്ച്മെൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ കോൺജുഗേഷന് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ക്യാപ്സ്യൂൾ എന്തിനായിരുന്നു? പ്രൊട്ടക്ഷനാണ്. മീസോസോം റെസ്പിറേഷന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്ന സ്ട്രക്ചറാണ്. Then 18th answer option gram positive bacteria appear dash color after staining. ഓപ്ഷൻ സി ബ്ലൂ ഓർ പർപ്പിൾ കളറിലാണ്, പർപ്പിൾ അല്ലെങ്കിൽ ബ്ലൂ കളറിലാണ് ഗ്രാം പോസിറ്റീവ് ബാക്ടീരിയ ആക്ട് ചെയ്യുന്നത്. ഗ്രാം നെഗറ്റീവ് ബാക്ടീരിയ ഏതാണ്? പിങ്ക് കളറിൽ അല്ലെങ്കിൽ റെഡ് കളറിലൊക്കെയാണ് പ്രസൻ്റ് ആയിട്ട് കാണുന്നത്. പിങ്ക് അല്ലെങ്കിൽ റെഡ് കളറിലാണ്, ബ്ലൂ അല്ലെങ്കിൽ പർപ്പിൾ കളറിലാണ് ഗ്രാം പോസിറ്റീവ് ബാക്ടീരിയ കാണുന്നത്. ദെൻ 19th ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി ആണ്, ലാക്ടേസ് ആണ്. അതായത് ഹൈഡ്രോലൈസ് ലാക്ടോസ്. ഓപ്ഷൻ ബി ലാക്ടേസ് ആണ്. ലാക്ടേസ് ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ലാക്ടോസ് ഇൻറ്റു ഗ്ലൂക്കോസ് പ്ലസ് ഗാലക്ടോസ്. ഓക്കെ, ലാക്ടേസ് ലാക്ടോസിനെ ഗ്ലൂക്കോസും ഗാലക്ടോസുമാക്കി കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നു. അമൈലേസ് എന്തിനായിരുന്നു? സ്റ്റാർച്ചിനെ ഹൈഡ്രോലൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ലിപ്പേസ് ലിപ്പിഡ്സിന്, സെല്ലുലേസ് സെല്ലുലോസിന്. നമുക്ക് ആ പേര് വെച്ച് തന്നെ കണക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. 20യുടെ ആൻസർ എന്താണ്? ഓപ്ഷൻ ബഡ്ഡിങ് കാണുന്ന ഒരു ബാക്ടീരിയ ആണ് ഓപ്ഷൻ ബി കോളോബാക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത്. കോളോബാക്ടർ ആണ് ബഡ്ഡിങ്ങിലൂടെ റിപ്രൊഡക്ഷൻ നടക്കുന്നത്. കോളോബാക്ടർ റിപ്രൊഡ്യൂസസ് ബൈ ബഡ്ഡിങ്. ബാക്കി കാണുന്ന ബാക്ടീരിയാസൊക്കെ ബൈനറി ഫിഷനിലൂടെയാണ് സെക്ഷൽ റിപ്രൊഡക്ഷൻ നടത്തുന്നത്. ബൈനറി ഫിഷനിലൂടെയാണ്. ഓക്കെ, 21ൻ്റെ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി ആണ്, ഈക്കോളയാണ്. അതായത് ഇൻസുലിൻ പ്രൊഡക്ഷന്, ജനറ്റിക് എഞ്ചിനീയറിംഗിൽ ഇൻസുലിൻ പ്രൊഡക്ഷന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ബാക്ടീരിയ ഈക്കോളയാണ്. ഓപ്ഷൻ ബി ആണ്. ഇത് ഹ്യൂമിലിൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഇൻസുലിനാണ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. റിക്കോമിനൻ്റ് ഇൻസുലിൻ്റെ പേരാണ് ഹ്യൂമിലിൻ. ഓക്കെ, ഈക്കോളയുടെ ഹെൽപ്പോട് കൂടിയാണ് ഇത് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. 22ൻ്റെ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ സി ആണ്, ബാക്ടീരിയോഫേജ് ആണ്. അതായത് വൈറസ് വിച്ച് ഇൻഫെക്റ്റ് ബാക്ടീരിയ ഈസ് നോൺ ആസ് ബാക്ടീരിയോഫേജ്. ദെൻ ബാക്കിയെല്ലാം എന്താണെന്ന് നോക്കാം. വൈറോയിഡ്സ് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നേക്കഡ് RNA ഇൻഫെക്റ്റിംഗ് പ്ലാന്റ്സ്. നേക്കഡ് RNAs ആണിത്. വൈറോയിഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നേക്കഡ് RNAs ആണ്. ഇത് മെയിനായിട്ട് പ്ലാന്റ്സിനെയാണ് ഇൻഫെക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ദെൻ പ്രിയോൺസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻഫെക്ഷ്യസ് ആയിട്ടുള്ള പ്രോട്ടീനാണ് പ്രിയോൺസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ദെൻ റിട്രോ വൈറസ് ഇൻഫെക്റ്റ് അനിമൽസിനെ ഇൻഫെക്റ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് റിട്രോ വൈറസുകൾ. ഓപ്ഷൻ സി ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ. 23യുടെ ആൻസർ വരുന്നത് ഓപ്ഷൻ ബി ആണ്, പ്രോഫേജ്. ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്തായിരുന്നു? വൈറൽ ജീനോം ഇൻ്റഗ്രേറ്റഡ് വിത്ത് ഹോസ്റ്റ് ബാക്ടീരിയൽ DNA ഈസ് നോൺ ആസ് പ്രോഫേജ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. പ്രോഫേജ് ഈസ് ഇൻ്റഗ്രേറ്റഡ് ബാക്ടീരിയോഫേജ് DNA. ദെൻ പ്രോ വൈറസ് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇൻ്റഗ്രേറ്റഡ് വൈറൽ DNA ഇൻ അനിമൽസ്. ഇൻ്റഗ്രേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള വൈറൽ DNA ഇൻ അനിമൽസ് ആണ്. പ്ലാസ്മിഡ് ഒരു എക്സ്ട്രാ ക്രോമസോമൽ DNA ആണ്. ബാക്ടീരിയാസിൽ കാണുന്ന എക്സ്ട്രാ ക്രോമസോമൽ മെറ്റീരിയലാണ് പ്ലാസ്മിഡ്. എപ്പിസോം ഈസ് പ്ലാസ്മിഡ് ദാറ്റ് ക്യാൻ ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് വിത്ത് ഹോസ്റ്റ് DNA. എപ്പിസോം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പ്ലാസ്മിഡ് ആണ്. അതിന് ഹോസ്റ്റ് DNAയുമായിട്ട് ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള എബിലിറ്റി ഉണ്ട്. ഓക്കെ ആണല്ലോ. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ആൻസർ ആയിട്ട് വരുന്നത് പ്രോഫേജ് ആണ്. ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതായിരുന്നു, വൈറൽ ജീനോം ഇൻ്റഗ്രേറ്റഡ് വിത്ത് ഹോസ്റ്റ് ബാക്ടീരിയൽ DNA. ഓക്കെ, ദെൻ 24ൻ്റെ ആൻസർ 3 ഡൊമൈൻ സിസ്റ്റം ഓഫ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ പ്രപ്പോസ് ചെയ്തത് ഓപ്ഷൻ ബി കാൾ വൂസ് ആണ്. ദെൻ ബാക്കിയുള്ള ഓപ്ഷൻസ് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കാം. കാൾ വൂസ് പ്രപ്പോസ്ഡ് 3 ഡൊമൈൻ സിസ്റ്റം. 3 ഡൊമൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ RK ബാക്ടീരിയ, RK യുക്കാരിയ. ഓക്കെ, ദെൻ 5 കിങ്ഡം ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ RH വിറ്റാക്കർ ആണ്. ബൈനോമിയൽ നോമൻക്ലേച്ചർ കാൾ ലിനേയസ് ആണ്. പ്രൊപ്പോസ്ഡ് പ്രൊട്ടിസ്റ്റ പ്രൊപ്പോസ് ചെയ്തത് ഹെക്കൽ ആണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇവിടെ ആൻസർ വരുന്നത് ഓപ്ഷൻ ബി ആണ്, കാൾ വൂസ്. ദെൻ 25ൻ്റെ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ഡി ഇൻഫെക്ഷൻ ആണ്. അതായത് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് വായിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ തന്നെ ആൻസർ കിട്ടും. ഫുഡ് പ്രിസർവേഷൻ ടെക്നിക്ക് അല്ലാത്തത് ഏതാണെന്നാണ്. പാസ്ചറൈസേഷൻ, സ്റ്റെറിലൈസേഷൻ, ഫെർമെൻറ്റേഷൻ ഇതെല്ലാം ഫുഡ് പ്രിസർവേഷൻ ടെക്നിക്കിൽ ഉൾപ്പെടുന്നതാണ്. ദെൻ 26ൻ്റെ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി ആണ്, സീവേജ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് ബയോഗ്യാസ് പ്രൊഡക്ഷൻ. മെത്തനോജൻസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് മെയിനായിട്ട് സീവേജ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റിനും
അതുപോലെ തന്നെ ബയോഗ്യാസ് പ്രൊഡക്ഷന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് മെത്തനോജൻസ് പ്രൊഡ്യൂസ് മീഥെയിൻ അഥവാ ബയോഗ്യാസ് ഇൻ സീവേജ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ്. ഓക്കെ, സ്ട്രെപ്റ്റോമൈസ് ബാക്കി വരുന്ന ഓപ്ഷൻസ് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കാം. സ്ട്രെപ്റ്റോമൈസസ് ആൻറ്റിബയോട്ടിക്സ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. സൈനോബാക്ടീരിയ നൈട്രജൻ ഫിക്സേഷന് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ റിക്കോമിനൻ്റ് ടെക്നോളജിയിൽ ഈക്കോളെ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. മെയിനായിട്ടുള്ളതിൻ്റെ യൂസസ് ആണ് ഇവിടെ മെൻഷൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ദെൻ 27th ആൻസർ ഇവിടെ ചോദിച്ചിരുന്നത് റിവേഴ്സ് ട്രാൻസ്ക്രിപ്റ്റേസ് എൻസൈം ഉള്ള വൈറസ് ഏതാണെന്നാണ്. അപ്പോൾ റിട്രോ വൈറസ് ആണ് HIV എന്ന് നമുക്കറിയാം ഇതിൽ. അപ്പോൾ ഓപ്ഷൻ സി HIV ആണ് ആൻസർ ആയിട്ട് വരുന്നത്. HIV റിവേഴ്സ് ട്രാൻസ്ക്രിപ്റ്റേസ് കാണുന്നുണ്ട്. ഇതൊരു റിട്രോ വൈറസ് ആണ്. ഓക്കെ, ദെൻ 2018th ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി ഫ്രാങ്കിയാണ്. അതായത് നമ്മൾ ലെഗുമിനസ് പ്ലാന്റ്സിൽ കാണുന്ന ബാക്ടീരിയാസ് കണ്ടിട്ടുണ്ട്, നൈട്രജൻ ഫിക്സിംഗ് ബാക്ടീരിയാസ്. നോൺ ലെഗുമിനസ് ആയിട്ടുള്ള പ്ലാന്റ്സിൽ കാണുന്ന ബാക്ടീരിയയാണ് ഓപ്ഷൻ ബി ഫ്രാങ്കിയ എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ഫ്രാങ്കിയ ഫോം ആക്ടിനോറൈസൽ നോഡ്യൂൾസ് ഇൻ നോൺ ലെഗുമിനസ്. എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് അൾനസ് എന്ന് പറഞ്ഞ പ്ലാന്റിൽ ഇതിനെ കാണുന്നുണ്ട്, ഫ്രാങ്കിയ ബാക്ടീരിയനെ കാണുന്നുണ്ട്, ലെഗുമിനസ് പ്ലാന്റ്സിലല്ല. ഓപ്ഷൻ എയിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന അസറ്റോബാക്ടീരിയ ഒരു ഫ്രീ ലിവിങ് ബാക്ടീരിയയാണ്. ഓപ്ഷൻ സിയിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന റൈസോബിയം ലെഗുമിനസ് പ്ലാന്റ്സിൽ സിംബയോട്ടായിട്ട് കാണപ്പെടുന്നതാണ്. ഓപ്ഷൻ ഡി ക്ലോസ്ട്രിഡിയം ഇതൊരു ഫ്രീ ലിവിങ് ആയിട്ടുള്ള അനേറോബിക് ആയിട്ടുള്ള നൈട്രജൻ ഫിക്സിംഗ് ബാക്ടീരിയയാണ് ക്ലോസ്ട്രിഡിയം എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, 29th ആൻസർ ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ട്രാൻസ്ഡക്ഷൻ. ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതായിരുന്നു, ദ പ്രോസസ് ബൈ വിച്ച് ബാക്ടീരിയോഫേജ് ട്രാൻസ്ഫർ DNA ഫ്രം വൺ ബാക്ടീരിയം ടു അനദർ. വെക്റ്റർ ആയിട്ടുള്ള ബാക്ടീരിയോഫേജ് ട്രാൻസ്ഫർ DNA ഫ്രം വൺ ബാക്ടീരിയം ടു അനദർ. ആ ഒരു പ്രോസസ്സിനെ പറയുന്നത് ട്രാൻസ്ഡക്ഷൻ എന്നാണ്. ഓക്കെ, ട്രാൻസ്ഡക്ഷൻ ജീൻ ട്രാൻസ്ഫർ ത്രൂ ബാക്ടീരിയോഫേജ് ആണ് ട്രാൻസ്ഡക്ഷൻ എന്നറിയപ്പെടുന്നത്. കോൺജുഗേഷൻ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പ്ലാസ്മിഡ് ട്രാൻസ്ഫർ ആണ്. ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്ടേക്ക് ഓഫ് നേക്കഡ് DNAസിൻ്റെ അപ്ടേക്ക് ആണ് ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ. ട്രാൻസ്ലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് പ്രോട്ടീൻ സിന്തസിൽ, ട്രാൻസ്ലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് പ്രോട്ടീൻ സിന്തസിൽ വരുന്ന ഒരു സ്റ്റെപ്പാണ്. mRNAയിൽ നിന്ന് പ്രോട്ടീൻ ഉണ്ടാകുന്ന ആ ഒരു പ്രോസസ്സ്. അപ്പോൾ ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ഇവിടെ ആൻസർ ആയിട്ട് വരുന്നത്. ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ബാക്ടീരിയ ഡസ് നോട്ട് ഹാവ് സെൽ വാൾ. സെൽ വാൾ ഇല്ലാത്ത ബാക്ടീരിയ ഇതിൽ ഓപ്ഷൻ എ ആണ് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നത്, മൈക്കോപ്ലാസ്മയാണ്. മൈക്കോപ്ലാസ്മയിൽ കാണുന്നത് സ്റ്റിറോൾ റിച്ച് മെംബ്രെയിൻ ആണ്, സെൽ വാൾ കാണപ്പെടുന്നില്ല. ബാക്കി എല്ലാ ബാക്ടീരിയാസിലും സെൽ വാൾ, ഇതിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ബാക്ടീരിയാസിൽ സെൽ വാൾ കാണപ്പെടുന്നുണ്ട്. പെപ്റ്റിഡോ ഗ്ലൈക്കാൻ കൊണ്ടാണ് ഇതിൻ്റെ കോമ്പണൻ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ എ മൈക്കോപ്ലാസ്മയാണ്. ഇത്രയാണ് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ്. നിങ്ങളെല്ലാവരും സ്കോറൊക്കെ കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ടാവും. നിങ്ങൾ കണ്ടെത്തിയ സ്കോർ താഴെ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. ഒപ്പം തന്നെ വീഡിയോയെക്കുറിച്ചുള്ള അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും താഴെ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. വീഡിയോ യൂസ്ഫുൾ ആണെന്ന് തോന്നുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, താങ്ക്